اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج اردو آن لائن میں ہمارا 10واں لیکچر ہے اور آج ہم کتاب کے ایک نئے پورشن کا آغاز کریں گے جو کہ ہے ڈرامہ۔ آپ نے اس سے پہلے 9th میں بھی ڈرامے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہو۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے خواجہ معین الدین کا خوبصورت ڈرامہ تعلیم بالغاں جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 71 پر خواجہ معین الدین کا تعارف جو ہے وہ موجود ہے۔ تعارف پڑھ لیتے ہیں جی۔ پیدائش ان کی ہوئی ہے 1924 1924 اور وفات ہے 1971 1971۔ خواجہ معین الدین حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن میں حاصل کی۔ سن 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ انہوں نے انتہائی بسر و سامانی کی حالت میں بڑی مشقت کے بعد بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اسکول کے قیام کے لیے چندہ مہم بھی انہوں نے ایک ڈرامہ زوال حیدرآباد سٹیج کیا اور اس کی ساری آمدنی اسکول کے لیے وقف کر دی۔ یہی سے خواجہ معین الدین اور اردو ڈرامہ لازم و ملزوم ہو گئے، یعنی اس کے بعد انہوں نے ڈرامے لکھنے کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اردو ڈرامے اور تھیٹر میں ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کے ڈراموں میں سماجی طنز، تہذیبی روایات اور تبدیل ہوتے افکار کی واضح جھلک جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ ان کی تصانیف میں لال قلعے سے لالو کھیت تک، مرزا غالب، بندر روڈ پر اور تعلیم بالغاں زیادہ خوبصورت تصانیف ہیں ان کی۔ یہاں پہ ان کا خوبصورت ڈرامہ تعلیم بالغاں جو ہے وہ موجود ہے۔ تعلیم بالغاں اصل میں بالغاں جو ہے وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، وہ لوگ جو مطلب جوانی میں یا بچپن میں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، پھر ان کے لیے اسکول کھولے جاتے ہیں اسپیشل، جس میں وہ یعنی یہاں پہ پھر عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور ان کو وہ ان اسکولوں میں جاتے ہیں تعلیم بالغاں کے مراکز میں اور وہاں وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک زمانے میں بہت جو ہے یہ اسکول مشہور ہوئے تھے اور بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اس میں داخلہ لیا اور یہاں سے علم حاصل کر رہے تھے۔ تو خواجہ معین الدین نے جو ہے بہت خوبصورت یہ ایک ناقابل فراموش ڈرامہ ہے ان کا۔ انہوں نے طنز مزاح جو ہے وہ مزاحیہ انداز ہم کہہ سکتے ہیں، طنزی اور مزاحیہ انداز جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے اس تعلیم بالغاں میں، اس ڈرامے میں، اور اس کے ذریعے وہ ہمیں جو ہے وہ مختلف شعبوں پر، پاکستان کے مختلف شعبوں پر اسپیشلی تعلیم کے شعبے پر طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس طرح تعلیم کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو رہا ہے اور کس طرح قوم جو ہے وہ قائد اعظم کے زیریں اصولوں کو بھول کر اپنے ہی مسائل میں اتنی الجھ گئی ہے کہ کہیں پر اسے ان کو سنوارنے کا موقع ہی وہ نہیں مل رہا۔ تو اس پہ جو ہے بڑا خوبصورت مزاحیہ، طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے تعلیم کی جو مسائل ہیں یا جو کمیاں ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ اچھا جی، اس کے جو کردار ہیں وہ جس ترتیب سے اسٹیج پر آتے ہیں، کیونکہ اسٹیج ڈرامہ تھا تو اس پہ جو ہے اس میں ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، اس کے بعد قصاب ہے، حجام ہے، وکٹوریہ والا ہے، مولوی صاحب کی بیوی جن کی آواز پس پردہ ہی آتی ہے، یعنی سامنے نہیں آتی، پھر مقام۔ اچھا یہ جو ہے جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا تعلیم بالغاں یعنی بڑی عمر کے لوگ جو ہیں جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں قصاب، حجام یعنی وہ پیشے کے اعتبار سے یہ لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے اس مقام پر آتے ہیں۔ مقام کون سا ہے؟ بکرا پیڑی کراچی کی کچی بستی۔ سیٹ جو ہے وہ ایک جھونپڑی کا لگایا جاتا ہے، یعنی جو دکھایا جاتا ہے وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ جھونپڑی ہے جس میں اسکول ہے۔ زمانہ جو ہے وہ 1954 کا ہے اور وقت صبح کا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد منظر جو سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے جی ایک شکستہ سی جھونپڑی جس کے دائیں جانب ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اندر کی جانب جھونپڑی کا زنانہ حصہ ہے۔ پردے کے قریب ہی ایک گھڑونچی رکھی ہے جس پر 3 گھڑے رکھے ہیں، 2 ٹوٹے ہوئے اور ایک ثابت۔ ثابت گھڑے پر چاک سے یقین محکم لکھا ہے، دوسرا گھڑا پیندے سے اور گلے کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے جس پر تنظیم لکھا ہے، اور تیسرا گھڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر اتحاد لکھا ہے۔ یہ اتحاد، یقین اور تنظیم جو ہے یہ علامہ قائد اعظم کے وہ بنیادی اصول تھے جو انہوں نے اپنی قوم کو دیے تھے، لیکن اس ڈرامے کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس قوم نے ان کے ان اصولوں کے ساتھ انہوں نے کیا عمل کیا ہے۔ جھونپڑی کے درمیان میں مدرسے کے استاد محبت علی کی چارپائی پڑی ہے۔ جھونپڑی کے بائیں جانب ایک تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ سٹینڈ پر رکھا ہے جس پر مندرجہ ذیل عبارت درج ہے: مدرسہ تعلیم بالغاں بکرا پیری نیوشا لائن کراچی حکومت اسلامی پاکستان صدر مدرس محبت علی، یعنی یہ جو ہے اس پر لکھا گیا ہے اس بلیک بورڈ پر۔ پردہ اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد محبت علی چارپائی پر بیٹھے ایک آزار بند بن رہے ہیں۔ دائیں جانب قصائی اپنے کندھا اور چھرے لیے بیٹھا ہے اور پس منظر سے ایک آواز یہ شعر پڑتی ہے: یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے یہ پس منظر میں سے جیسے کوئی گنگنا رہا ہے، یہ کوئی گا رہا ہے۔ آخری مصرے پر قصائی اپنے چھرے ایک دوسرے پر رگڑ کر تیز کرتا ہے، وہ ہے نا جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ شمشیر یعنی تلواروں کے لیے وہ جب واضح کرتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ صرف یہ کرتا ہے کہ اپنے چھرے جو ہے وہ ایک دوسرے سے رگڑ کر تیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے ڈرامہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ شمشو حجام جو پہلے بیٹھا ہوا ہے، جو حجام اس کا نام شمشو ہے، باہر سے آواز آتی ہے: مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ مولوی دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے: ارے کون؟ حجام اندر آتے ہوئے: میں ہوں مولوی صاحب، آپ کا شاگرد شمشیر علی اور شمشو۔ حجام اندر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹین کا بستہ نما ڈبہ ہے جس پر اس کا نام اس طرح لکھا ہے: شمشیر علی۔ حجام اندر آتے ہوئے: میں ہوں مولوی صاحب، آپ کا شاگرد شمشیر علی اور شمشو۔ اب یہ صبح کا وقت ہے تو تمام جو کردار ہے یعنی ہم شاگرد ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس میں آتے رہیں گے اسکول میں، اور ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف پہلے ہمیں جو ہے وہ مصنف کرواتا ہے اور پھر ان کی باتیں بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو نیا قصاب تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب جو نیا شاگرد آیا وہ حجام ہے۔ اچھا، حجام اندر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹین نما کا بستہ نما ڈبہ ہے جس پر اس کا نام اس طرح لکھا ہے: شمشیر علی۔ مولوی پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے: ارے شمشو، تو آ گیا بیٹا۔ شمشو بیٹے، تو نے کہا تھا کہ جمعے کے دن میرے پاس بہت گاہک ہوتے ہیں، ہفتے کو بچے کے بال کاٹ دوں گا، کاٹ دیے بیٹا؟ حجام فخری انداز میں: کاٹ دیا ہوں مولوی صاحب، انگریزی بال کاٹا ہوں۔ مولوی صاحب قصائی کی پیٹھ پر ڈنڈا مارتے ہیں۔ مولوی: چل بے دھندا بن کر اور وہ درخواست پڑھ کر سنا، یعنی اپنا کام بند کرو اور جو درخواست جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ درخواست جو ہے وہ مولوی صاحب وزیر تعلیم کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو اس طرح لکھتے ہیں اور جو اس میں باتیں ہیں وہ آپ آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ قصاب: کون سی جی؟ وہ جو محکمہ تعلیم کو لکھوائی تھی؟ مولوی اسی غصے میں: ہاں وہی۔ قصائی برابر رکھے ہوئے رجسٹر میں سے درخواست نکال کر پڑھنا شروع کرتا ہے: قصاب: 786/99۔ مولوی ڈنڈا مار کر: ارے وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے نا کمبخت، آگے پڑھ۔ اچھا، 786/99 یہ جو ہے یہ ایک طرح کی اس زمانے میں یہ بلکہ بہت ٹائم تک یہ بسم اللہ لکھنے کا ایک انداز جو ہے یہ اپنایا گیا تھا۔ قصاب پڑھتے ہوئے: عالی جناب عزت معاب و فضیلت و معاب و زیر تعلیم۔ مولوی گھبرا کر: ہائے، زیر تعلیم ڈنڈا مار کر، زیر تعلیم ڈنڈا؟ ارے وہ وزیر تعلیم ہے نا، 1000 دفعہ پڑھا چکا ہوں۔
वाव पर जोर देकर पढ़ समझाते हुए, देख वाव से वोट है ना, हज्जाम और कसाई तवज्जो से सुनते हैं। अब यहाँ पे वजीर तालीम पे जो है अगर हम देखें तो उस पर तंज हो रहा है कि हमारा वजीर तालीम जो है वो खुद जेर तालीम होता है, ठीक है, यानी उसे तालीम की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोगों को वोट देकर वजीर तालीम जो है वो बना दिया जाता है जो उनको खुद तालीम की जरूरत होती है। तो वो थोड़ा सा कि वाव इसलिए लगता है इसके साथ क्योंकि लोग उसको वोट देते हैं। दोनों है, मौलवी वोट का वाव वजीर तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेर तालीम वजीर तालीम बन जाता है, यानी कैसा शब्द जिसको खुद तालीम की जरूरत होती है लेकिन जब वो इलेक्शन में खड़ा होता है तो लोग उसको वोट दे देते हैं और वो वजीर तालीम जो है वो बन जाता है, तंज किया गया है। हज्जाम खुश होकर, वाह क्या अल्लाह की शान है मौलवी साहब। मौलवी डंडा उठाते हुए, हाँ बताऊं अल्लाह की शान। हज्जाम डर कर समट जाता है। मौलवी चल आगे बढ़ पढ़, कसाब पढ़ते हुए, वजीर तालीम दाम इकबाल हु मौलवी डंडा मारकर हु ये हु हा हा ही क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है। इसी कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रखा है कि जहां इकबाल का नाम आया शुरू हो गई कव्वाली, आगे पढ़। यानी यहाँ पे भी थोड़ा सा तंज है कि इकबाल का नाम जो है या इकबाल के कलाम को शायद उस तरीके से नहीं समझा जा रहा जिस तरह उन्होंने लिखा था, बल्कि सिर्फ उसको कव्वालियों की हद तक ही महदूद कर दिया गया। कसाब पढ़ते हुए, दामे इकबाला मुश्किल से अदा करता है, हम जुमला खुर्दो कला यहाँ खैरियत से रह कर आपकी खैरियत दरगाह खुदाबंदी से नेक मतलूब। मौलवी हाँ एकदम रुक कर, नेक मतलूब के आगे चाहता हूँ भी लिख दे, ये नहीं समझेंगे तो ये समझ जाएंगे। अच्छा, नेक मतलूब का मतलब भी यही होता है कि यानी नेक चाहता हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसमें गलती कर देते हैं, नेक मतलूब चाहता हूँ भी लिख देते हैं, ठीक है, मतलूब का मतलब ही चाहना चाहता हूँ है। वो यहाँ पे भी उन्होंने उसी बात पे तंज किया गया है कि चाहता हूँ भी आगे लगा दो, वजीर तालीम है उसको क्या पता, अगर वो समझ नहीं आएगा तो आसान अल्फाज में ये समझ जाएगा। कसाब लिखते हुए, नेक मतलूब चाहता हूँ, हालांकि ग्रामर के हवाले से ये जुमला जो है वो गलत है, हम कहते हैं नेक मतलूब है, चाहता हूँ फिर नहीं लगता, ठीक है। मौलवी आगे पढ़, कसाब पढ़ते हुए, दीगर कवायफ ये है कि मदरसे का काम उम्दगी से चालू है। मौलवी रुक कर, हाँ ये जुमला बहुत अहम है, इसकी ऊपर अंडरलाइन कर दे। कसाब ऊपर हैरान होकर, ऊपर अंडरलाइन करूं। मौलवी चिढ़कर, और नहीं तो क्या नीचे करेगा। कसाब डर कर, अच्छा अच्छा, लाइन लगाते हुए ऊपर अंडरलाइन, मगर 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। बाहर से खान साहब की आवाज आती है, विक्टोरिया वाला, बाहर से आवाज, मौली साहब, हूँ मौली साहब। मौलवी साहब दरवाजे की तरफ देखते हुए, अरे कौन। कसाब, अजी आपका शागिर्द चिराग शाह पुकार रहा है मौलवी साहब। मौलवी खुश खुश होकर, अच्छा चिराग शाह ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली, मैंने तो पहले ही कहा था कि बाबा अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख लो। यहाँ पे एक दफा फिर जो है वो हमें तंज नजर आ रहा है, यानी उनका ये ख्याल है कि वो लोगों को सिर्फ इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि वो जो है वो इस तरह हो जाए कि वो दस्तखत करना सीख ले, यानी अपना नाम लिखना सीख ले, तो शायद कि वो वजीर बन जाएंगे, यानी पाकिस्तान में वजीर बनने के लिए सिर्फ दस्तखत तक कर अगर कोई कर ले तो इतना भी बहुत है। कसाब, लेकिन मौलवी साहब वो तो कहता था कि अब के मैं एक मोहर बना लूंगा, मोहर। मौलवी बेनियाजी से, हाँ हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल जा सकते हैं, लेकिन मुंतखब होने के बाद दूसरों की लिखी हुई तकरीर को खुद पढ़ना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक पहचान कर नारे लगा देती है, ठीक है जी। यानी थोड़ा बहुत पढ़ना जो है वो मौलवी साहब के नज़दीक सियासत में आने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका नाम नहीं भी लिखना आ रहा तो मोहर से काम चल जाएगा, लेकिन वो कह रहे कि तकरीरें जो खुद पढ़नी पड़ती है इसलिए थोड़ा सा पढ़ना भी ज़रूरी है। यहाँ पे भी तंज है, ठीक है जी। विक्टोरिया वाला जोर से आवाज देता है, मौली साहब, खो मौली साहब। मौलवी चिढ़कर, अरे कौन कमबख्त है ये। कसाब, अरे अपना चिराग शाह मौली साहब,
चगू हजाम और कसाई आवाज देते हैं। हजाम और कसाब, अरे आजा चगू, क्या बाहर खड़ा मौली साहब कर रहा है। खान साहब विक्टोरिया वाला दाएं जानिब की विंग से दाखिल होता है, बनियान और शलवार पहने हुए है, हाथ में कमची है। कमची कहते हैं वो पतले से डंडे को, हल्का सा डंडा। अंदर दाखिल होते हुए दोबारा कमची हवा में झाड़ता है, कमची से चटाक चटाक की आवाजें निकलती हैं। वो जब तेज तेज घुमाता है तो उसमें से जो आवाज आती है वो जो है वो ऐसी होती है जैसे कोई चटाक चटाक की किस्म की आवाज जो है उसमें से निकलना शुरू होती है। तब ये एक और जो है उनका शागिर्द दाखिल होता है और उसका आपको बता दिया है कि वो कौन है। अच्छा जी, उसके हाथ में छड़ी है और वो दाखिल हो चुका है। हज्जाम और कसाई डर कर मौलवी साहब के पीछे आ जाते हैं। मौलवी साहब भी खौफजदा होकर अपने पैर चारपाई के ऊपर कर लेते हैं क्योंकि उसके हाथ में छड़ी है, डंडा है हल्का, तो इसलिए वो डर जाते हैं। मौलवी डरते डरते, क्या बात है चगू बेटे, आज इतने दिनों के बाद मदरसे आए हो और वो भी बगैर किताबों के, और ये हाथ में कमची क्यों है बेटा। विक्टोरिया वाला गुस्से में कमची झाड़कर, हुक्मची नहीं होगा तो क्या होगा, पैसा लेके 20 दिन हो गया, देने का नाम नहीं लेता, खुद हुक्मची नहीं होगा तो और क्या होगा। अब वो उसके हाथ में डंडा है, क्योंकि मौलवी साहब उससे 20 रुपए उधार ले चुके हैं, सॉरी वो पैसे जो है लिए हुए उसको 20 दिन गुजर चुके हैं और मौलवी साहब उसके कर्जदार हैं, लिहाजा वो कह रहे हैं कि मैं अब डंडे के जोर से अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। हज्जाम, मौलवी साहब ये खुमची होती बड़ी बुरी चीज है, इससे तो बड़े बड़े शेर भी सीधे हो जाते हैं, यानी डंडा पड़ते ही लोग जो हैं वो काम करने लग जाते हैं। मौलवी हज्जाम को डंडा मारते हुए, अरे चुप कमबख्त। खान साहब से, अरे चकू, मैं तुझसे 20 रुपए उधार लिए थे, 10 रुपए का तो 10 रुपए तो वापस कर चुका हूँ। गवाही के तौर पर हज्जाम और कसाई को देखते हैं। हज्जाम और कसाब गवाही देते हुए, हाँ हाँ हमारे सामने दिए थे। विक्टोरिया वाली गुच्ची झाड़कर, खूब अकीदस का क्या होगा। हज्जाम मौलवी से, हाँ अकीदस का क्या होगा, जवाब दो। मौलवी, अरे चकू, जब हुकूमत ने हमारी ग्रांट आदि कर दी है तो मैं तेरे पूरे पैसे कैसे दे सकता हूँ। मेरी जो हुकूमत की तरफ से उनको पैसे मिलने थे, वो कह रहे हैं कि वो मुझे आधे मिलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दोबारा जो कर्जा है वो नहीं चुका सकता। विक्टोरिया वाला जमीन पर बैठता है कि यकायक अंदर से मौली साहब की बीवी की आवाज आती है। बीवी अंदर से, ए है ये घोड़ा किसका है, जुग्गी की जुग्गी खाए जा रहा है। मौलवी चौंक कर, अरे 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 विक्टोरिया, वो ये कहा छोड़ा, तेरा घोड़ा मेरी जुग्गी खा रहा है। 2 डंडे रसीद करते हैं, भाग अरे भाग। विक्टोरिया वाले डंडे खाकर बाहर भागता है। कसाई और हजाम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। कसाब हंसते हुए, मान गए मौली साहब, मान गए आपको। हज्जाम हंसते हुए, मान गए ईमान से। मौलवी खुद भी खुश होते हुए, क्या बात है क्या बात है, मैंने कोई कारनामा किया है। कसाब हंसते हुए, अजी बहुत बड़ा कारनामा। मौलवी खुश होकर, अजी सुनती हो, बीवी का आवाज देते, मैंने एक कारनामा किया है। हज्जाम और कसाई से, जरा जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया हुआ है, यानी मेरे वो अब अपनी तारीफ जो है वो सुनवाना चाह रहे हैं अपनी बीवी को। कसाब हंसते हुए, अजी कर्ज ख्वाह को भगाने की तरकीब तो कुछ आप ही को आती है, यानी उनका यह ख्याल होता है कि इस तरीके से मौलवी साहब ने जो है वो अपने जो जिससे कर्ज लिया था उसको भगा दिया है। मौलवी गुस्से में दोनों को एक एक डंडा रसीद करते हुए, चुप चुप कमबख्तों, मैंने कर्ज लेना भी मुश्किल कर दिया। अरे बाबा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने कर्ज दिया तो क्या हुआ, आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कर्ज देती हैं। कसाब तवज्जो हटाने के लिए खुद ब खुद दरख्वास्त पढ़ने लगता है। 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। मौलवी गमगीन होकर अपने आप से, और अब तो यह हालत हो गई है कि शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे हैं। कसाब लिखते हुए दोहराता है, कमची दिखाने लगे हैं। मौलवी चूक कर, अरे काट काट। हजाम जो कंची से अपनी मूछें ठीक कर रहा है, घबरा कर वो अजरबन जो मौलवी साहब भून रहे थे कंची से काट देता है। उसका ये ख्याल होता है कि मौलवी साहब जो है ये काटने को कह रहे हैं। तो ये जी कल इंशाल्लाह अगले, आज यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अगले लेक्चर में इसको जारी रखेंगे। आपने देखा कि किस तरह एक एक शागिर्द जो है वो आता है और उसका तारुफ हमें बताया गया है और किस तरह खूबसूरत अंदाज में
تنقید جو ہے وہ جاری ہے اور مطلب بات سے بات نکلتی ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح مطلب طنز کیا گیا ہے کہ جب حکومتیں قرض لے لیتی ہیں تو پھر یا غریب عوام جو ہیں ان پر کیا مشکلات گزرتی ہیں، اور ان کو کس طریقے سے تعلیم جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ استاد جو مدرسے کا استاد ہے جو بچوں سے قرضہ لے کر اپنا گھر بار چلا رہا ہے، پھر استاد شاگرد کا فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور شاگرد اپنے قرضہ لینے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو چھڑی دکھاتے ہیں، تو اس پر مولوی صاحب کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ آج پیج نمبر 77 تک پڑھ لیا ہے، کل انشاءاللہ اگلا پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔